प्यारे दर्शकों, मैं हरजीत कौर ते तुहाडा स्वागत करदी हां मेरी कला प्रोग्राम दे विच। मनुख ਅਤੇ कला ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸਾਥ ਹੈ। अगर मनुख ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। प्रोग्राम मेरी कला दे विच असी तुहानू बहुत सारे कित्तियां दे अलग अलग कलाकारां नाल तुहानू मिलांदे आए हैं ते अज असी तुहानू मिलांदे हां प्रसिद्ध फोटोग्राफर प्रताप सिंह हीरा जी नाल। तस्वीरां राहीं गल्लां करदी कला। कला नाल मनुखी सांझ सदियां पुरानी है। पुरातन सभ्यतावां दी खोज विच पहाड़ां दीयां गुफावां आदि विच कोलियां जां खुदाई करके बनाए चित्रां तो सदियां पहिलां मनुख दे कला नाल लगाव दा पता लगदा है। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਲਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਖਿਚਾਉਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਲਾ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ गल्लां रूबरू करना चाहांगी अपने सवालों के नाल ते मैं जानना चाहांगी कि फोटोग्राफी दे विच तुहाडा रुझान किवें पिया। हरजीत जी, गल ये कि फोटोग्राफी नाल मेरा बचपन तो मैं कह सकदा कि मेरा लगाव रहा है। मैं छोटे होंदियां बहुत सारिया मेरिया तस्वीरां हुण भी मेरे कोल पईयां ने जिन्हां नूं मैं वेखदा ते मैनूं लगदा कि मेरे अंदर कुदरती तौर ते ही जिहड़ा ये प्रवृत्ति मेरे विच आई और कुछ समय बाद मैनू किसी साथी दियाँ फोटो खिंचनियाँ पईयां, उन्होंने मेरे तो फोटो करवाइयां तो जदों तस्वीरां अखबार में लगियां तो मैनू लगा कि मैं कुछ कर सकदा जां मैं भी इदां दियां होर तस्वीरां भी होण तो मेरा भी नाम तस्वीर के थल्ले आवे। तो इस तरह मैनू जिहड़ा ये शौक मेरा ये पूरी तरह जिहड़ा है मैनू ये किते वाल मैं हो गया तो फिर मैं इस काम दे विच अगे बढ़ना शुरू करता। तुहाडे नज़रिए नाल फोटोग्राफी की है कि तुसी अपने नज़रिए नाल समझा सकते हो कि फोटोग्राफी की है? हरजीत जी, फोटो का और मनुख का बड़ा गूढ़ा संबंध है। अगर असी मनुखी इतिहास नूं पढ़ीए तो फोटो हमेशा जिहड़ी आ वो मनुख दे नाल रही आ। जदों गुफावां विच भी मनुख रहिंदा सीगा ते ओह पत्थरां ते चित्रकारी करदा सी, कपड़े उत्ते चित्रकारी करदा है, कागज़ उत्ते चित्रकारी करदा सी ते हौली हौली जिहड़ा ये असीं देखिया होना कि साडे घरां दे विच बूटे जिहड़े सीगे, साडे रसोईयां जिन्हों असीं चौंका बोल दिंदे आ उत्थे भी फोटोग्राफी हुंदी सी। तो हौली हौली जिहड़ा ये डिजिटल दा रूप धारदा अज इत्थों तक आ गया। प्रताप सिंह जी, ये दसो कि अगर आम इंसान फोटोग्राफी नूं अपनांदा है तो समाज विच तुहानूं की लगदा है कि उहदा भविख की होएगा? जे अज असीं फोटोग्राफी दा देखीए तो बहुत इहदा जिहड़ा भविख आ शार्प है। तुसीं किसी यूनीवर्सिटी तो फोटोग्राफी की डिग्री लै सकते हो और इस तो तुसीं बहुत सारे जिहड़ियां इहदियां शाखावां अगे निकल जांदियां। तुसीं फैशन फोटोग्राफर बन सकते हो, तुसीं प्रोडक्ट फोटोग्राफर बन सकते हो, तुसीं अपना कारोबार चला सकते हो। उहदे विच तुसीं फोटोग्राफी का जिहड़ा किता अपने काम विच जिहड़ा तुसीं करना उहदे विच कई शाखावां ने। तुसीं सिने फोटोग्राफर बन सकते हो, तुसीं स्टिल फोटोग्राफर बन सकते हो। अजकल तो जिवें तुसीं देखिया कि विआहां विच जिहड़ा है वो बड़ा रुझान पैदा हो गया है प्री वैडिंग का। तो इस तरह तुसीं एक वधिया प्री वैडिंग शूटर भी बन सकते हो। तो ये कई रूप ने। जे इस तो अगे भी गल करिए तो इनू तैयार करने लई जिन्हों असीं बोल दिंदे आ कि फिल्मां दी मिक्सिंग करने वास्ते उहदा अगे बड़ा भविख है कि तुसीं एक वधिया जिहड़े फिल्म मेकर बन सकते हो, तुसीं फिल्मां दी डिजाइनिंग करने वास्ते। प्रताप सिंह जी, ये दसो कि फोटोग्राफी विच अज तक दीयां तुहाडीआं की प्राप्तियां हन? हरजीत जी, मैं जदों फोटोग्राफी का काम शुरू किया तो
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਚਨਚੇਤ ਤਿਆਰ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 17 ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਹੇਠ ਛਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਢੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੀਆਂ ਧਰੇਕਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਆਣ ਸਿਰਾਣੇ ਖੜਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਦ ਮਾਂ। ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਮਨ ਦਾ ਅੰਬਰ, ਗਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਚੇਤਰ ਫੱਗਣ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੇ, ਕੀ ਦਸੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੇ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਬੂਟੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਸਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਕਟ ਮੰਗਲ ਤੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਹੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਹੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਾਲੀ ਬੌਲੀ ਰਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਟਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਬਚ ਗਿਆ ਛਿੰਦਿਆ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਬਚ ਗਿਆ ਛਿੰਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੌਤ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰੇ ਕੂਕਦੀ, ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਖਿਆਲ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।